जय हिंद दोस्त कलिंग एक्सप्रेस रे आपण मानक स्वागत। आज आम जाना देश विदेशर मुख्य और बड़ खबर। आज प्रथम न्यूज है ओपीसीसी मुख्य बीजेडी को साहस देले कार्य कर नचेत आमको अनस्था प्रस्ताव नेतृत्व दियो। महिला विरोध में वर्धित अपराध घटना आज ओडिशा रे विरोधी दल गुड़िक मुख्यतः विजु जनता दल एवं कांग्रेस बीजेपी नेतृत्वाधीन राज्य सरकार समालोचना को तीव्र करिसेंती। उभय दल रास्ता को ओह्लाइछंती एवं सेमानकर चिंता को प्रकाश करने विभिन्न प्रतिवाद रणनीति ग्रहण करिसेंती। ओडिशा विधानसभा रे शासक सरकार विरुद्ध रे एक संभाव्य अनास्था प्रस्ताव संपर्क में आलोचना जारी रही। परवर्ती न्यूज है दिल्ली एम्स रे बलंगा पड़ जाइथिबा रोगी गुरुतर अस्त्रोपचार। 19 जुलाई 2025 रे निया लगाई दिया पर ओडिशा बलंगा रे 16 वर्षीय झील को नवा दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स रे जीवन पर संघर्ष करुच्ची। 75% पड़ जाइथिबा नाबालिका को जरूरीकालीन चिकित्सा पर एयरलिफ्ट कराई एम्स को निया जाइथिला एवं 20 जुलाई रे गुरुतर पड़ी एवं पड़ी जाइथिबा स्थान में प्लास्टिक सर्जरी कर जाइथिला। पंचम दिन में एम्स रो एक सरकारी प्रेस रिलीज अनुसार झीलटी गभीर पड़ जाइथिबा अस्त्रोपचार स्थान में अस्त्रोपचार कर जाइथिला एवं ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट अवस्था रही। डाक्तर एक उत्सर्गीकृत दल तांको अग्रगति उपरे कड़ा नजर रखिछंती। आगामी न्यूज है डीएमए पांठि संग्रह में सारा देश ओडिशार नंबर 1। राज्य सरकार निरंतर उद्यम देशर सर्वाधिक डीएमए पांठि संग्रह करिथिबा राज्य भाव में 31,324 कोटी टका संग्रह करी आगे रही ओडिशा। केन्दुझर जिलूर सर्वाधिक 13,154.67 कोटी टका पांठि संग्रह होईछि। परवर्ती न्यूज है लोकसभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी घटगाँ माँ तारिणी पीठर विकास, जाजपुर माँ बिरजा मंदिर प्रकल्प एवं एकाम्र प्रकल्प कार्य संपर्क में समीक्षा करिसेंती। परवर्ती न्यूज है चलाउथिले नकली दूतावास। अभियुक्त हर्षवर्धन लंडन पाठ पढ़ी पिता गाजियाबाद सबुठारु बड़ उद्योगपति थिले। नकली दूतावास चलाउथुवा अभियुक्त हर्षवर्धन लंडन पाठ पढ़ी से कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस रु MBA करिसेंती एवं गाजियाबाद रे ITS कॉलेज रु मध्य MBA करिसेंती। रिपोर्ट अनुसार हर्षवर्धन पिता एक समय गाजियाबाद सबुठारु बड़ उद्योगपति थिले। राजस्थान ने तांकर मार्बल खणी थिला। आगामी न्यूज है ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा कौशल उन्नति। विपर्यय प्रस्तुति को वृद्धि करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप स्वरूप एम्स भुवनेश्वर 3टी अत्याधुनिक क्यू पाई जहाँ भारत में जरूरीकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया भित्तिभूमि में एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट। प्रतिरक्षा मंत्रालय वैषयिक सहायतार जातीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आरोग्य मौत्य प्रकल्प अधीन विकसित यह मोबाइल ट्राम केयर किट विपर्ययर चिकित्सा सहायतार एक आदर्श परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करे। प्रत्येक क्यू 200 जन पीड़िता को चिकित्सा करें। एथिरे 338 गुरुत्वपूर्ण जिनिस रही जो आयुर्वेदिक उपकरण एवं शल्य चिकित्सा उपकरण ठार आरंभ करी पेट्रोबल डायग्नोस्टिक डिवाइस पर्यंत अंतर्भुक्त। परवर्ती न्यूज है महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ सहित मिलित समाधान खोजुचे ओडिशा। ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ मध्य दीर्घ दिन धरी लगी रही महानदी जल विवाद समाधान दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप आज 23 जुलाई 2025 रे भुवनेश्वर लोकसभा भवन में ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक डका जाइथिला। दुई राज्य मध्य वर्ष वर्ष धरी संपर्क तिक्त करी रही विवादीय प्रसंग समाधान पर केंद्र सरकार समर्थन पारस्परिक आलोचना माध्यम एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजा उपरे बैठक में गुरुत्वारोप करा जायथिला। परवर्ती न्यूज है अर्धसामरिक बलर लक्षरू अधिक पद फांका पड़ी सुरक्षा दृष्टिकोण यह एक चिंताजनक बोली कहते। अर्धसामरिक बलर फांका पड़ी 1 लक्षरू अधिक पद। लोकसभा गृह मंत्रालय तथ्य को नहीं आलोचना बढ़ी। राज्यसभा संसद डेस्क ओब्राम को प्रश्न उत्तर रखी लोकसभा केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री नित्यानंद राय कहते देश में 6 अर्ध समय बल अर्धसामरिक बल खाली पड़ी 1,09,868 पद जहाँ 2021 मसीहा पर खाली पड़ी पदवी संख्या सर्वाधिक रही। आगामी न्यूज है नवरंगपुर नर्सिंग छात्र निर्यातना घटना रे समस्त 2 जन अभियुक्त गिरफ। भाइराल फटोरे थिबा युवक और भाइरालकारी गिरफ कर जाइछि। भाइराल फटोरे थिबा युवक को गिरफ कला नवरंगपुर पुलिस। आगामी न्यूज है मुख्य चिकित्सालय अंधार चिकित्सा
ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନ୍ଧାରରେ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ହଟହଟା। ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ। ଗୋରୁଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରେଫର ହୋଇ ସେ ଆସିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହଟହଟା ହେଲେ ରୋଗୀ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30ଟାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋରୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଗୋରୁଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଡିଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ସମ୍ପନ୍ନ ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟମାନେ ଭେଟି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ରହିଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସରକାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର 56ଟି ନୂତନ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 840ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର କାରବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଫ OISFର ଆଉ 2ଟି ନୂତନ ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା OISFର ମୋଟ ବାଟାଲିୟନ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବେଳେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 4927କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି କାମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ପୀଠ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ନିକଟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲାଣି 42 ମୁଣ୍ଡ, ତଥାପି ଥାମୁନାହାନ୍ତି ବିବାଦ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେୟ ବିହାରରେ ଥିବା ଶିଖରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ଐତିହାସିକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏହାର ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଜଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ 1790 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଳକଣ୍ଠ, ବନ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନେତୃତ୍ୱରେ 1790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଗାଡ଼ିଛି ପାଇଲଟଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମେହେର ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଇଲଟମାନେ ଅସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନେକ ପାଇଲଟଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 112 ଜଣ ପାଇଲଟ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗତ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଥିରେ 260 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ 112 ଜଣ ପାଇଲଟ, 51 ଜଣ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ 61 ଜଣ ପାଇଲଟ ଅଫିସର ସିକ୍ ଲିଭ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥି ଫିଲ୍ଡରେ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଗିରଫ। 23 ଜୁଲାଇ 2025ର ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଧରି ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାସ୍ ସହିତ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ବାଲୁଗାଁରେ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଫରକ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବତାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲା, ସେହିଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସମାନତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଭଳି ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଧାରି ପାରିବ କି? ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମହାନଦୀ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରକ୍ଷା ମହାନଦୀ ଏକ ବିବାଦ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।